الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الحزب الموحدين زكريا غير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولدينا ولمشايخنا المسلمين المسلمات والأحياء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الله أكبر. قل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. قل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أبتدئ وبأختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله أعز وجل وأكبر مما خاف وأهدر. الله أعز وجل وأكبر مما خاف وأهدر. الله أعز وجل وأكبر مما خاف وأهدر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرع في نحورهم. وبك اللهم أعوذ بك من شرورهم أستغفرك إياه مقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقي مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا فإن تولوا لسوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم فإن تولوا لسوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم تولوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم فإن تولوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم فإن تولوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم فإن تولوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم فإن تولوا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غبات نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال وثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك النفس ما أطيق وما لا أطيقه لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق أسأل الله نعم الوكيل. غبات نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال وثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيقه لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق أسأل الله نعم الوكيل. غبات نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال الثقة بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق أسأل الله نعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبرجن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشرها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الفائزين المقبول نقول أنتم وخير بخير تقبل الله منا ومنكم. Selamat hari raya, semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah dan kita boleh mengekalkan yang ada di bulan Ramadan. Jangan hanya takwa bulan Ramadan, habis Ramadan habis. Tak. Itu ciri tanda orang yang buruk. Ditanya ulama-ulama salaf, ulama-ulama zaman 300-an hijrah, 400 hijrah, itu namanya salaf. Mereka bertanya, ma ra'yukum, apa pendapat kamu bagi orang yang yuti'una Allah illa fi Ramadan, hanya taat kepada Allah bulan Ramadan, habis Ramadan habis mubah. Puasa tahpi mana, qiyamul lail tahpi mana, Quran tahpi mana, puasa sunat tahpi mana. Maka
mereka ulama dulu menjawab, bi'sal qaumun yuti'una Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum hanya tumpu ibadat Ramadan. Habis Ramadan, habis segala-galanya. Ini seburuk-buruk. Maka kita jangan sampai tahap itu. Saya tak ada lain doa saya. Bila sampai di Mekah, di antara doa saya, ya Allah, berilah umat Islam di Malaysia ni suka menuntut ilmu. Itu doa saya depan Kaabah. Panjang saya di sana. Saya takut suasana kita di zaman ini bukan sebelumnya. Kalau anak-anak sekolah tak mau sekolah zaman lain, tak mau mengaji dah. Kita yang tua kan, yang sudah tak jauh kita dengan kubur, tak jauh dah. Ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibuhu adzabahu ahad wa la yusiq wasaqahu ahad. Semua orang bila dia nak letak ke dalam lahat waktu mati, semua orang, tak ada perkecualian, kafikkah dia, mukminkah dia, tak ada lain, semua cita-cita dia, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah indahnya kat tempatku duduk ini kalau aku lakukan semua kebaikan masa aku hidup. Tapi tak ada makna. Semua orang cakap macam tu. Sehinggalah ulama besar Imam Hasan Basri pergi menghantar jenazah ke kubur bersama orang ramai. Penuh kat kubur. Sehabis-habis diletak jenazah kat lahat, ulama ni bertanya kepada mereka yang hadir, apakah angan-angan orang yang kamu letak ke dalam lahat tadi ni? Apa angan-angan dia? Apa cita-cita dia? Pertanyaan ulama ni. Semua orang yang hadir menjawab, yatamanna ayyauda ila dunya. Ingin sekali nak patah balik kat dunia, nak beramal soleh untuk menjadikan kuburnya menjadi mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari kita yang sudah berumur, jangan lupa, semua kita akan macam tu. Dan bila kita ke tahap seperti itu, kita takut jangan-jangan waktu kita lalai, Allah ambil umur. Asalnya kita pulun Ramadan, mai Syawal, raya. Saat raya Allah ambil umur. Bagaimana? Bukan saat kita puasa sunat, bukan saat kita baca Al-Quran, bukan saat kita salat duha, bukan kita sedang bersedekah dan sebagainya. Ini yang kita takut. Maka sebab itu ulama mengatakan, antaj'al baina ainaika al-mauta. Jadikan mati itu di hadapan dua mata kamu senantiasa ada. Senantiasa ada. Macam baginda Rasul SAW tengok kepada seorang sahabat Ansar, di atas ubun-ubun dia malakul maut. Nabi tengok. Maka Nabi kata, ya malakul maut, ini sahabatku, kata Nabi. Ini sahabatku ni, orang Ansar. Tolong waktu cabut nyawanya birrafiq, dengan lemah lembut. Itu permintaan Nabi. Malakut mengatakan, wallahi demi Allah wahai Muhammad, ma aqbadu rajulin mu'min, setiap orang beriman sungguh-sungguh aku tak akan cabut nyawanya melainkan dengan secara lemah lembut. Itu janji malakul maut pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka inilah di antara perkara yang perlu kita ambil kira dalam hidup kita, terutama sekali dalam kita menghadapi berbagai-bagai dugaan dalam hidup kita, sehingga menyebabkan kita tertangguh amal ibadat. Baik itu Allah sebut dalam Quran, tak ada suruh kita suka tangguh-tangguh ni, tak ada. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard iddat lil muttaqin. Segera, kata Allah, segera, segera, segera. Hadis Nabi bagaimana? Semua kita baca hadis apa namanya, Riyadhus Salihin, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kamu beramal soleh, segera, segera, kata Nabi. Allah kata segera kamu bertobat, segera beristighfar. Jangan tangguh. Bila kita suka menangguhkan, ramai orang suka menangguhkan perkara itu, Allah ambil umur dia, tertendang daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak. Bila ada kesempatan, saya balik malam Rabu, pukul 11 malam. Mai sahabat-sahabat, esok ngajar tak ustaz? Baru balik, masih batuk. Ngajar tak esok? InsyaAllah ngajar. Tahu-tahu pagi malam tu mereka balik dah. Saya di rumah, demam. Mai demam saya. Demam. Bagaimana ni esok ni, janji dengan orang mengajar. Akhirnya saya kata, tak apalah. Nak cari ganti pun payah. Masa itu. Tak apa, saya datanglah. Tapi jangan bagi orang salaman dekat. Sebab kita batuk kan, takutlah. Akhirnya Alhamdulillah lah, saya mengajak. Sebab ulama mengatakan, inwil khaira walau lam taf'al. Kalau boleh buat, buat. Jangan suka tangguh. Bila kita tangguh, masa yang terbaik yang Allah beri kepada kita, kedudukan yang baik, mungkin hari itu terbuka pintu langit rahmatnya, maka kita tak dapat rahmat itu. Bila kita suka menangguhkan. Ini berlaku kepada sahabat. Tapi dia bukan sahabat. Sepatutnya dia sahabat lah. As-Sanabihi. Apa namanya? Tabi'in. Patutnya dia sahabat. Hidup zaman Rasulullah tapi ada di Yaman. Orang kata, ya Allah kita pergi jumpa Rasulullah kat Madinah. Yomlah kita berjumpa Rasulullah di Madinah. Tak apalah. Minggu depan lah. Minggu depan lah. Minggu depan lah. Akhirnya berangkat dari Yaman menuju ke Madinah. Bila sampai di Madinah, orang kata, mata Rasulullah SAW khamsa layal. Baru Nabi kita wafat 5 malam dah. Coba bayangkan. Tertangguh kerana 5 hari tidak dapat As-Sanabihi bersama kawan dia menduduki tempat as-sohbah, menjadi sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita suka menangguhkan. Kalau ada masa kita, jangan suka tangguh. Di mana sajalah, hari ini memanglah dikira saya tak balik lagi kan. Tak apa. Tapi begitulah di masa-masa yang lain. Kalau ada masa kita isi. Sari', sari', sari' kata Allah. Segera. Jangan tangguh benda yang baik. Takut kita tertangguh juga kemasukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang diajar kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok kitab kita para jamaah. Tajuk kita pada hari ini, Kitabu Tilawatil Quran. Membaca Al-Quran. Semua kita baca Quran. Tapi bagaimana akhlak, adab baca Quran. Kita tengok, tak payah di sini, mungkin kita lebih berakhlak. Tapi kalau kita tengok di Mekah, di Masjidil Haram, di tempat khusus baca Quran tingkat 2, tingkat 3, itu khusus orang baca Quran. Laki lah. Dia pakai sajadah yang boleh menyandar. Tak bagi orang lain dah, dia saja duduk situ. Dari awal dia sampai di situ dah di bulan Ramadan, dia tak keluar. Beg di situ, baju semua situ. Duduk.
Baca Quran je kerja dia. Baca Quran. Sehingga mungkin ada seorang hamba Allah, orang Yaman, bila waktu baca Quran tu bagaimana lajunya. Mungkin setakat 15 minit 1 juzuk habis. Baca ni, bacalah, hafal ni. Hafal. No. Cukup mereka berbuka puasa hanya dengan roti, minum teh, ada orang bawa teh, minum kopi, orang bawa kopi, dibagi untuk segar. Itu saja mereka makan dengan zabadi, susu yang pekat tu. Lepas tu duduk sampailah sembayang terawih. Habis sembahyang terawih, rehat. Nanti tunggu 12.30 lagi, qiyamul lail, pula akhir Ramadan. Tapi begitulah mereka nikmatnya Quran, hidup dengan Al-Quran. Yang umur tua-tua ni, umur 60 ke atas sampailah 90, Quran je hidup mereka. Alangkah indahnya hidup dengan Al-Quran. Kalau Allah ambil umur lagi dia kat Mekah, Allah mulianya pada si Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contoh kepada kita mengenai kesempatan-kesempatan. Nanti akan kita tengok bagaimana dalam kitab kita hebatnya sahabat-sahabat tabi'in. Berapa kali khatam Quran dalam hidup dia sehari berapa. Ada yang sampai siang 3 kali, malam 3 kali. Bayangkan, 3 siangnya 3, malamnya 3. Tidak bila, makannya bila, minumnya bila, tidaknya bila. Tak payah tanya itu. Tak perlu kita tanya. Baik. I'lam anna tilawatul Quran afdalul azkar. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, sesungguhnya membaca Al-Quran itu seabdal zikir. Seabdal zikir baca Quran. Sebab dia kalamullah. Lebih afdal pada sibuk dengan benda zikir yang lain. Quran dulu. Mulakan dengan Quran dulu. Sebab itu Allah sebut dalam hadis Qudsi, man syaghalahu zikri am mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Hamba-hambaku yang sibuk dengan membaca kalamku, maka aku akan beri dia lebih afdal, lebih utama daripada orang yang meminta berdoa selalu. Ni tak dia baca Quran ni, tak pernah minta. Allah bagi lebih afdal pada orang yang berdoa minta sesuatu. Ni kelebihan kalamullah dengan yang lainnya. Bab kalamullah ni, Quran ni disebut kalamul qadim. Bahasa Allah, sifat dia qadim, bukan sifat dia hadis. Kalau benda yang lain ni hadis bahru. Dari Nabi kita, Nabi bahru, keluar hadis dia, keluar zikir dia. Tapi selepas Quran, zikir yang maksurat itu afdal, yang datang dari Nabi. Kita baca, jangan tak baca pula. Yang lepas sembahyang maghrib, sembahyang subuh, zuhur, asar, isyak ni baca. Tapi kalau kita boleh, Quran itulah kita utamakan dari yang lainnya. Wal matlubul qira'atu bitadabbur. Tapi yang dituntut kita, yang diminta kepada kita, baca Quran dengan merenung maknanya. Kita faham makna Quran itu. Apa makna dia, apa kandungan dia, barulah kita seronok. Baru kita seronok. Dan zikir ini memberi kedudukan sesuai dengan tempat. Ingin tempat yang mulia besar pahalanya, pergi ke Mekah lah. Pergi ke Madinah, pergi ke Masjidil Aqsa. Itu tempat yang besar pahalanya. Makan berkesesuaian dengan tempat, istimewa tempat. Ada istimewa zaman. Baca Quran bila? Malam Jumaat, hari Jumaat, bulan Ramadan. Itu zaman, masa. Berhubungan kait dengan masa. Maka di situ paling afdal, paling banyak pahalanya. Kita baca Quran tu. Atau waktu kita zikir, waktu tawaf dengan Quran. Ada orang perempuan saya tengok, ya Allah, dengan Quran tawaf. Berapa juzuk dia dapat? Itu.
Jadi ada ulama mengatakan afdalnya selain kita membaca azkar-azkar yang Nabi ajar kita masa tawaf tu. Tapi kalau kita dah baca itu, baca Quran tu. Baca Quran. Apabila kita hafal lebih baiklah. Yang Yasin ke, Suratul Kahfi yang kita hafal, Waqiah dan sebagainya, kita tawaf. Itu di antara perkara-perkara yang mulia dalam hidup kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi zikir itu waktu tawaf. Tapi lah ni memanglah orang banyak selfie no. Orang banyak setegok orang-orang Arab. Dia sedang tawaf, ambil gambar, belakangkan kiblat, belakangkan Kaabah. Sedangkan dia lari daripada tempat posisi dia waktu dia nak tawaf tu sebelah kiri ni menghadap Kaabah. Tahu-tahu dia pergi belakangi Kaabah. Kalau dia tidak mundur daripada tempat dia mengalihkan diri dia tadi, maka tak salah putaran tu. Ini banyak berlaku. Karena mengambil perkara ni, sedangkan ini bukan disuruh kita oleh Allah, bukan disuruh oleh Nabi. Menghilangkan fokus kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi itulah yang berlaku zaman lalu. Nak khusyuk gimana kita? Nak ibadat kalau macam tu. Semata-mata mengambil gambar aja. Bukan sekali dua, kan? Itu di antara makna benda yang disuruh kita. Diminta kita baca Quran, tadabbur. Perlu makna kandungan dia apa, kita boleh tahu, oh ni tempat yang halal, ni tempat yang haram dan sebagainya. Itu lebih lagi akan mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil qiraati adabun wa maqasid. Bagi membaca Quran ada akhlak kita, ada adab kita. Kadang-kadang kursi yang tempat mereka duduk baca Quran tu kan ada kursi macam orang yang tak boleh nak rukuk sujud tu. Maka kadang-kadang dia duduk di bawah Quran tu, dia letak tempat duduk di kursi ni. Ni akhlak tak ada akhlak. Takkan nak sama nilai Quran tu dengan pongkok kita. Jangan letak Quran tempat kita duduk. Jangan letak Quran tempat kapet yang kita pijak selalu. Jangan. Kena ada arahan dia. Tak ada akhlak, tak ada adab. Kita hormati Quran. Kalau orang dulu junjung Quran di atas kepala dia. Baca Quran diletak depan. Jauh. Ini cara adab penting. Membaca Quran tu adabnya. Kita menghadap kiblat, ada air sembahyang kita. Pakaian kita bersih. Kita bersugi dan lain sebagainya. Itu adab. Maqasid, dan ada tujuan-tujuan kita baca Quran. Wa qad jama'tu qabla hadha fi kitaban mukhtasara. Imam Nawawi sebut, aku telah himpun, aku telah susun sebelum ini sebuah kitab ringkas. Mungkin para jamaah dibacakan dah. Kitab At-Tibyan fi Adabil Quran. Cara-cara kita membaca Al-Quran. Adab-adab kita membaca Al-Quran. Akhlak. Itu penting. Barulah Quran itu akan menjadi syafaat pada kita esok pada hari kiamat. Kena jaga akhlak. Letak di tempat yang paling tinggi. Jangan di tempat yang rendah. Bila kita beli almari, dia paling atas Quran. Barulah kitab yang lain, buku yang lain. Atau pakaian dan sebagainya. Jangan pakaian lebih tinggi, Quran lebih bawah. Ini tak ada akhlak. Kena jaga Quran tu, supaya Quran tu menghormati kita. Dan dalam kitab Tibyan yang dikarang oleh Imam Nawawi itu mengandungi adab-adab Quran yang sangat berharga, nafais, bernilai. Wal qiraati wasifatiha, bagaimana cara membacanya, bagaimana sifatnya, bagaimana hubung kait dengan Quran. Kita ada air wuduk dah, tak ada air wuduk dah, bolehkah orang yang datang bulan baca dan sebagainya. Di situ lengkap. Sudah terjemahan dia ada. La yanbaghi li hamil Quran, tidak patut orang yang membaca Quran atau yang hafal Quran an yukhfa alai misluh. Dia tidak tahu akhlak adab ini. Tak patut. Maka perlu kita
mempelajari tentang kitab tajwid dengan adab dia. Yang dikarangkan oleh para ulama kita. Wa na'shiru fi hadzal kitab, dan aku isyaratkan di dalam kitab Imam Nawawi yang nama tadi ni, cara-cara membaca Al-Quran, cara-cara adab al-akhlaq dalam Quran tu, ila maqasid, tujuan-tujuannya secara ringkah. Wa qad dalaltu man arad, dan aku tunjuk orang yang ingin kepada perkara tersebut, dan aku jelaskan tempat-tempat yang penting di dalam kitab itu. Wabillahi taufik. Ini di antara Imam Al-Ghazali Nawawi bagi tahu kita. Yang bagi ayuhafiz ala tilawati lailan wa naharan safaran wa hadara, patut jaga bacaan kita siang dan malam. Jangan hanya baca Quran saja siang, malam tak. Siang malam baca, pagi berapa, tengah hari berapa, nanti akan datang cara-cara kita baca Quran. Safaran, musafir, jangan lupa bawa Quran. Yang bawa duit je. Kita tak bila musafir duit. Cek dalam beg, tak ada Quran. Ini tak betul. Bekalan yang paling awal kita fikir bila kita musafir, Quran. Yang kita yang tak hafal lah. Pun orang yang hafal pun sama lah. Bila kita naik kapal terbang nak pergi Mekah, orang pakat lain, kita buka lampu kapal terbang, baca Quran. Jangan tengok gambar-gambar. Tak ketahuan. Kita nak pergi ibadat. Tapi itulah yang berlaku. Waktu balik, banyak orang buka yang tua-tua ni. Tua-tua. Pasang kat telinga dia, tak dengar oleh orang lain. Tapi kita tengok gambar-gambar. Allah. Kan ruginya kita. Balik ibadat. Supaya bernilai ibadat sampai rumah kita. Itulah tanda diterima amal solat kita. Berlawanan. Apa yang kita tengok di Kaabah luar biasa. Maqam Rasulullah luar biasa. Tahu kita kotori tengah perjalanan waktu balik dengan benda-benda yang tidak-tidak. Ini benda yang perlu kita perhatikan. Jadi patut jaga bacaan kita waktu malam, waktu siang, waktu kita musafir, waktu kita tak musafir, tinggal kat negeri kita, kampung kita. Baca Quran. Terlalu banyak masa kita. Boleh kita gunakan. Wa qad kanat lis-salaf radhiyallahu anhu adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yakhtimuna fih. Ulama-ulama salaf kita, baik dari zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, adat mereka membaca Al-Quran berbeza-beza sesuai dengan karakter mereka. Mengikut ukuran mereka, berapa kali khatam Quran, kekuatan yang diberi oleh Allah pada mereka. Bakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahrin khatamah. Ada sekelompok dari kalangan mereka mengkhatamkan setiap 2 bulan sekali. Ada setiap 2 bulan sekali. Wa akharun, yang lainnya setiap bulan sekali. Yang lainnya setiap 10 malam sekali. 10 sekali, 10 sekali. Yang lainnya fi kulli 8 layal, setiap 8 malam sekali. Wa akharun, dan yang lainnya setiap 7 malam sekali. Jadi kalau bulan Ramadan 7 berarti 4 kali khatam Quran. Baca sendiri ni, bukan kita tadarus tak. Baca sendiri. Boleh 4 kali. Kalau kita ambil yang seminggu sekali. Khatamkan Quran. Ini cara ulama-ulama. Wa hadza fi'lul aktsar minas salaf. Ini kebanyakan ulama salaf dulu lakukan yang 7 ni. 7 khatam. Seminggu khatam. Ada juga yang lain. Wa akharun fi kulli 6 layal. Setiap 6 malam khatam Quran. Wa akharun, yang lainnya 5 malam khatam Quran. Yang lainnya ada juga 4 malam. Perjamaah, ya Allah. Bagaimana 4 malam tu? Setiap 4 malam khatam Quran. Wa kasiruna fi kulli salam. Ramai lagi yang hafal 3 malam khatam. Setiap 3 malam khatam Quran. Wa kana kasiruna, bahkan banyak ramai yang khatam setiap sehari semalam khatam.
Sehari semalam sekali khatam. Noh. Ya Allah, boleh tak tu? Nak duduk dari pagi terus tak, hanya mungkin batal wuduk baru kita wuduk dah. Sambung terus sampailah esok pagi subuh. Boleh bukan tak boleh. Nah. Kalau kita tumpu kita duduk Masjidil Haram tu. Duduk berapa jam tak sampai kot. 2 jam 3 jam dah dapat kita 5 juzuk 6 juzuk. Batal ada benda lain fikir di Quran. Itu di antara nikmat kelebihan-kelebihannya. Nah, wa khatama jama'atun, bahkan ada juga sekelompok dari kalangan orang Islam zaman silam, fi kulli yawmin khatamain, sehari semalam 2 kali khatam. Siangnya khatam, malamnya khatam. Allah no. Hidupnya dengan Quran lah. Tak ada dengan benda lain. Sembang tu tak ada lah. No. Apalagi tanya makan apa ke dan sebagainya, tak ada. No. Hidup mereka ya Allah. Wa akharun, ada juga orang lain setiap hari dan semalam 3 kali khatam. Sehari semalam tu 3 kali khatam. Sehari semalam tu. Wa khad ba'duhum, bahkan ada sebagian mereka para ulama-ulama salaf sehari semalam 8 kali khatam. Fikir. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Secara akal orang tak beriman memang tak masuk. Akal orang beriman boleh. Bayangkan, samaniya khatamat, sehari semalam ada sebagian ulama zaman dahulu 8 kali khatam. 4 waktu malam, 4 kali waktu siang. Gimana lajunya baca? Tapi bukanlah salah baca tu. Betul, murattal dia baca laju, tapi laju. Macam baca Qur'an lah. Kita ni yang hafal Qur'an kan. Bagaimana cepatnya kita baca tak ada sangkut. Begitulah Quran 30 juzuk tak ada sangkut. Macam-macam Qur'an tu. Bayangkan ya Allah. Nah. Siang 8, malam 4, malam 4. Wa mimman khatama arba'an fil lail, ada kalangan mereka khatam 4 kali pada waktu malam, 4 kali waktu siang. Siapa dia? As-Sayyidul Jalil Ibnul Katib. As-Sayyidul Jalil Ibnul Katib. Ini orang yang hafal apa yang khatam tadi ni 8 kali ni. Nama dia As-Sayyidul Jalil Ibnul Katib. Dia ulama tasawuf yang terkenal. Yang 4 kali sehari, 4 kali waktu malam. Empat. Dan itu ada di dalam Abu Darda pun juga. Setiap 4 Abu Darda baca Quran setiap 4 malam habis. Sahabat Abu Darda. Itu di antara yang disebutkan dalam kitab kita yang apa namanya yang 4 kali khatam tadi ni. Nama dia As-Sayyid Jalil Ibnul Katib. Atau nama sebenar dia dia adalah nama sebenar dia Ibnul Katib ni disebut oleh Imam Qusyari dalam kitab dia. Nama dia Sayyid Ahmad Ad-Dawraqi. Nama dia itu ada dalam terjemahan bawah, tengok paling bawah sekali terjemahan tu ditulis nama dia Ahmad Ad-Dawraqi. Bahkan ada yang khatam Quran. Riwayat yang lain, no? Dalam riwayat yang lain, rawa Sayyid Jalil Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanad pada Mansur bin Zadan daripada tabi'in radhiyallahu anhu ke dia khatam Quran yang nama Mansur bin Zazan. Khatam antara Zuhur dengan Asar. Zuhur habis Imam Zuhur terus mula Quran. Asar habis 30 juzuk.
Ya Allah. Nah. Ni ulama bukan bohong. Nah, tak ada bohong ulama. Dia ahli ulama hadis ni. Imam Nawawi ulama hadis. Yang meriwayatkan pun juga ulama hadis. Imam Abu Daud meriwayatkan ulama hadis. Nah, di situlah karamah yang diberi oleh Allah pada mereka. Kalau kita secara akal, tak boleh kita kata. Wa yahtwa aidan fi bainal maghrib wal isya, ada juga khatam antara maghrib dengan isya. Tapi isyaknya bukanlah isyak macam kita ni. Lepas maghrib, contohnya maghrib 7 berapa sekarang? 7.40. Ya? 7.27. 7.27. Isyak masuk 8.40. Bukan itu maksud dia. Maksud dia isyak ditangguhkan. Isyaknya tangguhkan. Sampai 1/4 malam tu habis. Dari maghrib sampai 1/4 malam 30 juzuk itu habis. Itu maksud antara maghrib dengan isyak. Ada juga ulama dah memang habis antara maghrib dengan isyak. Ilah ilah. No. Ada ulama memahaminya macam tu. Singkatnya kan waktu yang paling singkat maghrib dengan isyak lah, antara maghrib isyak tu. Tapi boleh gunakan masa itu 30 juzuk. Dia boleh. Kita ambil yang mengatakan tangguhlah sampai 1/4 malam. Itu maknanya isyaknya ditangguhkan. Bahkan ada yang mengkhatamkan Quran baina maghrib wal isya pi Ramadan, 2 kali khatam. Bayangkan. Bulan Ramadan antara maghrib sampailah 1/4 malam tu 2 kali dia khatamkan Quran. Kita nak duduk 1 juzuk tu lengah, tak tahu nak kata. No. Allah, minum berapa kali minum kita? Mereka ni hidup. Hidupnya dengan zikrullah. Sebab itu fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah dalam Quran. Celakalah orang yang kerah hatinya pada mengingat Allah, dari Qurannya ke zikirnya ke. Celaka, kata Allah. Jangan bagi hati kita jadi kerah. Lembutkan dengan Quran, lembutkan dengan zikrullah, lembutkan dengan solat. Itu cara kita. Wa kanu yuakhiruna al-isya. Ini dia dah. Dan mereka menangguhkan solat isyak bulan Ramadan itu sampailah 1/4 malam. Jadi situ dah habis 2 kali khatam Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Daud, ada juga riwayat Ibnu Abi dengan sanad yang sahih. Sanadnya sahih hadis Imam Abu Daud ni. Anna Mujahidan, ulama tabi'in, namanya Imam Mujahid, murid daripada Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas rahimahullah, kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima bainal maghrib wal isya. Dia khatamkan Quran antara maghrib dengan isya. Isya tadilah 1/4 malam tu maksud dia, bukanlah antara maghrib isya yang masuk tu terus macam kita ni, tak. Jadi mereka tangguhkan sembahyang isyaknya. Kalau bulan Ramadan sampai 1/4 malam, baru sembahyang isyak. Tapi kalau macam antara Zuhur dengan Asar, mana boleh tangguh Asar tu? Kan? Memang cukup betul lah. Zuhur sampai Asar tu habis 30 juzuk. Ada seorang ulama tabi'in namanya Mansur bin Zazan. Dia baca Quran antara maghrib dengan isyak, sampailah pada suratul Nahl. Antara maghrib dengan isyak kita yang biasa ni, boleh sampai suratul Nahl. Nah, itu kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka. Hada walladhi qablahu wa ma fi ma min anwa'il karamat. Jadi Imam Nawawi pun sebut apa yang saya sebutkan sebelumnya
Dan apa makna daripada khatam Quran antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, semuanya itu dalam bentuk diberi karamah oleh Allah Ta'ala yang menyalahi adat kita. Secara adat memang tak boleh lah, secara adat kita. Tapi itu karamah diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keberkatan waktu. Jadi waktu itu sangat berharga bagi mereka. Waktu sangat berharga bagi mereka. Sebab itu kita tengok bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Abu Layla dengan Abdullah bin Mughaffal. Dua sahabat ni, Abu Layla, Abdullah bin Mughaffal, datang jumpa Rasulullah. Pasal apa datang jumpa Rasulullah? Dan ada dalam Al-Quran, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajid ma ahmilukum alai tawallaw an tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Jadi dua sahabat ni datang memang miskin, fakir. Berlaku perang Tabuk masa itu. Dia tak ada tunggangan dia, tak ada benda nak bawa. Maka dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni berdua datang ni ingin nak pergi perang. Adakah tunggangan-tunggangan yang kami nak pakai gunakan? Rasulullah jawab, tak ada, kata Nabi. Tak ada tunggangan, wahai Abu Layla, Abdullah bin Mughaffal. Tak ada aku nak bagi kamu tunggangan yang boleh membawa kamu. Mereka balik. Balik keadaan bagaimana? Air mata berambu-rambu. Nangis. Tak dapat untuk pergi perang tu, tak dapat. Orang zaman Nabi kita bila lupus buat benda baik, dia menangis teriak. Dia tak dapat mengaji, dia nangis teriak. Kita kan tak ada rasa apa. Bahkan bayang terlepas pun tak rasa berdosa kita. Mereka tak dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, nangis teriak mereka. Tak dapat pergi perang. Bagaimana kalau seandainya mereka buat dosa? Kalau tidak teriak. Terlepas saja perkara taat, mereka pun menangis teriak. Bagaimana kalau seandainya mereka buat maksiat? Sudah tentu berat bagi mereka. Itulah hakikat mukmin di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu orang dulu, Nabi satu ketika menggalakkan para sahabatnya bersedekah. Maka ada seorang sahabatnya Ulbah. Nama sahabat itu Ulbah. Ya Rasulullah, saya fakir, tak ada nak pakai untuk bersedekah. Bolehkah kira-kira aku nak sedekah dengan irdi, dengan marwahku? Nabi tak jawab, senyap. Nabi tak boleh nak jawab. Maka Ulbah ni balik. Esok datang ke masjid. Nabi tanya, mana Ulbah? Ana hada ya Rasulullah. Saya ni ya Rasulullah. Perkataan kamu yang kemarin, yang saya galakkan kau bersedekah, tapi kamu tak ada duit, tak ada harta benda. Kamu nak bersedekah dengan marwah kamu. Allah terima sedekah kamu. Artinya apa? Tak ada benda kita nak pakai sedekah. Bila kita keluar, orang maki hamun kita. Itulah. Cela kita, itu sedekah kepada mereka. Sedekah, sedekah, sedekah. Itu yang besar nilai pada si Allah Ta'ala. Maka kita jaga diri kita dalam bentuk bab-bab tersebut yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai yang disebutkan. Bahkan di dalam di dalam annal musannif nafallahu bi wazat wa abdi wa ammal khatamul Quran fi raqatin. Ada juga orang yang khatam Quran dalam satu rakaat. Bayang satu rakaat. Tak dapat dihitung banyaknya. Banyak ramai lah.
menghatamkan Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Kita memang terawih aja, bukan nak panjang mana pun. Imam-imam kita dah rasa lengah dah. Gimana kalau satu juzuk dibawa kita dalam satu rakaat? No? Fakat tersungkur kita habis. Itu kekuatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Di antaranya yang sembahyang satu rakaat 30 juzuk, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari. Yang ketiga, ulama tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair. Itu yang khatam 30 juzuk dalam satu rakaat. Jadi Sayyidina Utsman sahabat, juga Tamim Ad-Dari juga sahabat. Yang ketiga tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang dibunuh, sembelih oleh Hajjaj tu. Tapi dia satu rakaat 30 juzuk hatamkan dalam satu rakaat. Itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sebab itu dia sedang dibunuh pun sedang baca Al-Quran. Dan riwayat mengenai dia Quran 30 juzuk dalam satu rakaat, isteri dia cerita. Isteri dia, namanya apa ni, isteri waktu dibunuh dia tu, isteri dia ada masa itu. Patutkah kamu nak bunuh orang yang menghidupkan malamnya dalam satu rakaat dengan 30 juzuk, kata isteri dia. Ini sebagai contoh kepada kita mengenai khatam Quran. Begitu juga Tamim Ad-Dari, sahabat baca Quran yang meriwayatkan tentang dia jumpa dengan Dajjal. Jadi hadis riwayat Dajjal tu ialah diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Dia jumpa sendiri dengan Dajjal dan cerita kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Dan Nabi cerita sebelum dia datang tu, dia cerita kepada para sahabat tentang Dajjal. Apa yang Nabi cerita tadi kepada para sahabat sebelum datangnya Tamim Ad-Dari tepat. Betulan Tamim Ad-Dari ni dia tersangkut naik kapal laut atau sampan dengan kawan-kawan dia, tersangkut pecah. Maka tersangkut di sebuah pulau kecil tengah laut tu. Tak tahu jalan keluar ke mana. Bila sampai di pulau tu, maka dia jumpa dengan binatang. Tak nampak binatang ni kerana bulunya banyak. Binatang ni lah tunjukkan dia jalan. Dan kalau ditanya apa namanya oleh Tamim Ad-Dari ni, tak payah tanya aku, kata binatang tu. Di situ ada orang yang dia apa namanya, yang dibelenggu, dirantai sudah sekian lama. Kamu jumpa dia nu di sebuah apa namanya rumah tempat ibadat. Pergi-pergi dia jumpalah dengan Dajjal. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Wahai kamu ni orang mana ni?" "Orang Arab." Tamim Ad-Dari orang Arab. "Keluar tak Nabi akhir zaman tu atau belum?" Itu pertanyaan Dajjal pertama. "Dah keluar dah." "Bagaimana keadaan dia?" Maka dibagi tahulah oleh Tamim Ad-Dari. Yang kedua ditanya tentang tasik yang ada kat bumi Israel tu. Masih dah ada ayak tasik itu, ada lagi. Kalau kering nanti baru dia keluar Dajjal. Tak ada ayak di situ dah. Itu di antara Tamim Ad-Dari yang cerita ni, yang mana satu rakaat dia 30 juzuk sembayangnya. Asalnya orang Kristen, masuk Islam. Sungguh-sungguh masuk Islam, ibadat sungguh-sungguh. Bayangkan, no? Masya Allah, ini kehebatan daripada Tamim Ad-Dari. Kita baca tinggal sedikit, lepas tu kita rehatlah, no? InsyaAllah. Wal mukhtaru anna dhalika yakhtal bi ikhtilafil ashkhas. Dan pilihan dari apa yang semua yang kita baca tadi ini
anna yakhtalif, berbeza-beza cara mereka mengkhatamkan Quran. Ada yang 2 bulan tadi sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 8 hari sekali, ada yang 7 tadi sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 3 hari 3 malam sehari sekali khatam. Ada yang tadi kita baca sehari semalam, ada juga sampai 8, 4 siangnya 4 malamnya. Ada juga yang tadi dalam satu rakaat 30 juzuk. Itu berbeza-beza dari kalangan mereka yang diberi oleh Allah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yazharu lahu bidaqiqil fikri, orang-orang yang tersingkap makna dan pengetahuan yang halus, maknanya Tuhan bagi dia ilmu, pengetahuan dan memahami kandungan Quran itu dengan ilmu tersebut, dan Allah beri dia ma'rifat, fal yaktasir ala qadri yuhsalu ma'ah, maka dia akan melaksanakan khatam Quran itu mengikut ukuran kesempurnaan yang diberi oleh Allah. Dia akan boleh baca Quran tersebut. Nikmat. Sampai cubit dia pun sedang baca Quran tak terasa. Kita tak payah cubit suara nyamuk pun dengar. No, suara kereta kat luar terdengar. Mereka dah cubit dia. Sekuat-kuatnya, tak terasa kena nikmatnya dengan Al-Quran itu. Ini yang membawa mereka kepada tahap seperti itu dalam baca Al-Quran. Kenikmatan, kekhusyuan mereka, nilai Quran itu dalam diri mereka telah mendarah, mendaging. Wa kadza man la mashghulan binashr ilmi, begitu juga orang-orang yang sibuk menyebarkan ilmu, atau faslil hukumat, atau hakim-hakim yang menyelesaikan masalah-masalah di kalangan orang Islam dan lainnya, min muhimmatidin, daripada urusan agama dan masalah orang awam, orang Islam, fal yaktasir, maka sudah tentu mereka akan membatasi dalam ukuran yang wajar untuk mengkhatamkan Qurannya. Jadi sibuk mana pun mereka, yang Quran tak pernah tinggal mereka. Tak pernah tinggal. Yang penting jangan sampai orang mengatakan tidak sama sekali mengkhatamkan Quran. Jangan ada orang mengatakan sama mereka ni tidak pernah mengkhatamkan Quran. Jadi dia khatam juga, usaha juga untuk khatam Quran. Bisa bi ikhlal bima huwa marsadun lah wala pautu kamalih. Dan jangan sampai terluput dari batas yang patut. Jangan terlepaslah macam Ramadan. Tahu ada kita tak hatam sekali saja dalam bulan Ramadan. Maka ini orang yang tak ada anugerah Allah kepada dia. Kita rugi besar bila tak dapat mengkhatam Quran sekali saja dalam Ramadan. Apalagi kalau boleh banyak lagi, itu paling cantik. Sekurang-kurang sekali dah. Sebulan tu tak boleh sekali, tak tahu nak kata lah. Sibuk sangatkah kita? Wa man lam yakun min haulal madhkurin, dan orang-orang yang tidak masuk dalam senarai yang tersebut itu, fal yaktasir ma amna khair hujil hadil malal, maka perbanyaklah baca Quran. Jangan sampai dia keluar ke batas jadi malal, dia jadi jemu. Jangan jadi cemus, jangan sampai bawa diri kita tak mudah baca Quran. Jangan usaha baca Quran itu. Kalau ada sampai kita letih, berehat dulu. Jangan sampai kita jadi jemu. Tak boleh, sebab itu ayat Quran. Bersenantiasa kita baca Quran itu seronok, nikmat. Dan jangan sampai membacanya terlalu laju baca Quran sampai tak ketahuan huruf makhraj. Jangan. Itu dilaknat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam Allah. Wa qad kariha jama'un mutaqaddimin, bahkan ada sebagian ulama dulu memakruhkan mengkhatamkan sehari semalam. Makruh bagian ulama dulu, sebab dia boleh membawa kepada jemu. Jemu ni maksudnya dia berhentilah.
letih sehari semalam dia khatam Quran, esok dia lain lah, tak baca dah Quran. Tu. Dan kan kita disuruh berterusan Quran ni. Jangan sampai kita berhenti. Wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asani sahihah, dan dalilnya apa yang kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan lainnya. Abdullah bin Amr bin As. Dah kita cerita dulu dan kita baca cerita Abdullah bin As. Nabi dapat cerita dia ini khatamkan Quran setiap malam. Maka Nabi panggil dia, wahai Amru, wahai Abdullah, aku dapat cerita kamu katanya khatam kau setiap malam. Jangan buat. Buatlah sekali sebulan, kata Nabi. Tak ya Rasulullah, aku kuat lagi. Dia kata sama Nabi, kalau kamu kuat pun sekalilah 15 hari. Khatamkan 15 hari khatam. Tak ya Rasulullah, aku kuat lagi. Kalau kamu kuat, khatamkan sekali 7 hari. Seminggu maknanya. Dia kata, aku kuat lagi ya Rasulullah. Maka 3 harilah, 3 malamlah khatam Quran. Sakatulah Nabi. Aku kuat lagi. Nabi tak jawab dah. Maka bila waktu dia tua, Ibn Abbas baru terasa betul apa yang Rasulullah cakap. Masa muda memanglah boleh setiap malam tu khatam. Tapi bila tua, tak mampu dah. Apa yang Nabi cakap betul. Sebab itu dalam hadis disebut oleh Nabi kita, la yafqahu man qara al-Quran fi aqalli min salat. Tidak paham, tidak faqih, maknanya tidak memahami orang baca Quran kalau kurang daripada 3 hari. Tak faham. Apa yang dibaca tu dia tak faham. Tak boleh nak pahami oleh akal dia. Sedangkan kita tadi, afdalnya Quran itu hendaklah kita membacanya dengan tadabbur, memahami makna kandungannya. Itu yang cantik. Jadi kalau kurang daripada 3 hari maka tidak boleh dipahami makna kandungannya. Adapun Sayyidina Utsman bin Affan memanglah orang yang sudah disebut oleh Nabi orang yang hafal Quran, orang yang kuat ibadat dan diberi karamah oleh Allah Ta'ala banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkecualian lah. Tapi bagi kita ni sebaiknya seminggu lah sekurang-kurangnya kita boleh khatamkan Quran sambil kita memahami sebahagian makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau kurang 3 hari maknanya kurang kepahaman kita dan tidak dapat merenung kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu makna yang disebut oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astakatulah para jamaah dirahmati Allah Taala, kita baca pada hari ini insya-Allah. Saya pun masih juga suara tak betul clear. Batuk-batuk sikit lagi ada. Jadi mudah-mudahan kita boleh mengekalkan apa yang di dalam bulan Ramadan, dan Quran ini jangan sampai kita lupa. Lebih-lebih khatamkan Quran dalam hadis baginda Rasulullah SAW, idza khatama ar-rajulul Qur'ana awwalan nahar sallat alaihi al-malaikatu baqiyata yaumih wa kadzalika idza khatama awwalal lail. Siapa-siapa mengkhatamkan Quran 30 juzuk, lelakikah dia, perempuankah dia, awal pagi-pagi subuh khatam Quran, maka lepas kita khatam, baki hari itu dari subuh sampai petang, para malaikat mendoakan orang itu. Dari selepas dia khatam tu didoakan lagi sampailah tenggelam matahari. Bagi juga siapa yang mengkhatamkan Quran sampai waktu malam, dia khatam ke awal malam, dia khatam Quran, maka baki malam itu semua malaikat mendoakannya sampailah waktu subuh. Ini kenikmatan kita khatam Quran. Para malaikat tidak akan berdiam diri, dia mendoakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai disebut dalam hadis Nabi kita yang lain, man khatamal Quran, siapa mengkhatamkan awal siang, maksudnya subuh, Allah malaikat berselawat, maksudnya berdoa sampailah waktu petang. Siapa yang khatam Quran waktu malam, maka malaikat juga berdoa terus-menerus sampailah waktu subuh. Ini kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang hafal Quran.
yang baca khatam Quran lah. Apabila orang anak-anak kita yang hafal Quran lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Maka kita usaha walaupun tak hafal tapi membacanya. Tak boleh kita khatam sekali seminggu, sekali sebulan jadilah. InsyaAllah kita berazam dengan Quran tu sendiri. Kalau orang baca baca surat khabar pun dari kulit ke kulit dia baca, yang tak ada makna apa bagi kita. Quran ni syafaat di akhir hayat kita, dalam kubur kita, bahkan esok juga pada hari kiamat akan datang meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita yang bacanya. Setakat itulah mudah-mudahan apa yang kita baca, kita boleh beramal dengan Quran kita, biar anak-anak kita didik dengan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Kalau boleh ada salah seorang anak-anak kita yang hafal Quran, alangkah indah mulianya rumah kita yang senantiasa dinilai oleh malaikat. Ditengok rumah-rumah yang hafal Quran, dan bila kita baca Quran akan terjaga, terpelihara rumah kita daripada syaitan. Dia tak masuk syaitan dalam rumah kita. Lebih boleh baca suratul Baqarah dalam rumah kita, tak akan masuk syaitan. Ini kelebihannya Quran itu sendiri. Ini cara kita menjaga diri kita dari perbuatan yang jahat dan sebagainya. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Semogalah itu yang terbaik bagi kita sebagai hamba Allah Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca Fatihah kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga mungkin ada kalangan jamaah kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan mereka di dalam kubur diselami rahmat oleh Allah, lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, letak tempat yang mulia pada sisinya. Al-Fatihah. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah selaku doa untuk kita semua, anak-anak, cucu cicit yang mengaji, yang belajar di mana-mana, kita doakan mudah-mudahan mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, amal ibadat, kejayaan dunia akhirat. Yang bekerja semoga berjaya dalam kerjanya dengan iman dan Islamnya. Pada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu taala senantiasa memberikan kita boleh mengekalkan amalan-amalan di bulan Ramadan sampai datang bulan Ramadan akan datang, supaya kita senantiasa jadikan setahun itu seakan-akan Ramadan sebagaimana hadis Nabi sebut. Maka mulianya kita kekalkan dengan doa kita. Kalau bulan Ramadan kita panjang doa, panjangkan doa kita. Ramadan kita tak pernah tidak membaca Quran, maka di Ramadan bacalah Quran setiap hari, setiap malamnya. Mudah-mudahan itulah yang akan menghantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil asar, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawi mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم لا تجعل الله فينا ولا منا البعنا شقيا والمطردا ولا محروما. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نبسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت ويسرت يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولذريات مشايخنا جميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم اجنا وإياهم من النار. اللهم اجنا إياهم من النار. اللهم اجنا إياهم من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.